ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿਸ਼ਾ ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪੀੜਾ ਹੰਡਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਹੰਡਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ट्रस्ट वालों दिशा रुजगार मुहिम की शुरुआत की जा रही है। इस मुहिम के तहत ट्रस्ट वालों पंजाब के पिंडां विच रुजगार मेले लगाए जाएंगे और ट्रस्ट नौकरी लैण वालियां ते देण वालियां दे विचकार एक कड़ी दा काम भी करेगा। ट्रस्ट के चेयरपर्सन डॉक्टर रिमी सिंगला और स्पोक्सपर्सन आरदीप रमन ने सांझे रूप में मीडिया नाल गलबात करते हुए कहा है कि औरत नूं हमेशा ही समाज दे विच विचारी ते कमज़ोर समझा जाता है, जदों कि औरत ना तां कमज़ोर है और ना ही विचारी है, सगों औरत के अंदर एक अथाह शक्ति मौजूद है, पर औरत अंदर जागरूकता की घाट है। उन्होंने कहा है कि औरत जो अपने पैरों पर खड़ी होंदी है समाज में तरक्की करती है। ट्रस्ट के वाइस प्रेजिडेंट कुलदीप कौर ने इस मौके मीडिया को संबोधन करते हुए कहा है कि औरतों का आर्थिक पक्ष मजबूत होना बेहद लाजमी है। दिशा रुजगार मुहिम लिए इस मौके दिशा ट्रस्ट वालों बकायदा हैल्पलाइन नंबर 75 268 0013 भी जारी किया गया। देखो अज हमेशा जो असी समाज की गल करते हैं तो साढ़े समाज के कहा जाता है कि औरत सक्षम है, हर एक चीज़ कर सकती है, लेकिन उत्थे ही जेकर मैं औरत के रोज़गार पक्ष की गल करा, उसके आर्थिक पक्ष की गल करा तो अज भी औरत बहुत ज़्यादा पिछे है, क्योंकि अज भी उसनों अपन निजी लोड़ों के लिए किते अपने पति दे किते भरा ते किते पिता के उत्ते या फिर किसी होर के उत्ते जिहड़ा निर्भर होना पैंदा है। तो दिशा ट्रस्ट की एक जिहड़ी मुहिम दिशा रोज़गार मुहिम असीं लैके आए हैं, जिसके चलते हुए असीं पिंडां दे विच जिहड़ा है कैंप लगावांगे, नौकरियां लैण वालियां दे विच ते नौकरियां देण वालियां दे विच एक कड़ी का काम करांगे, ताकि जिहड़ियां साडीआं औरतां ने, साडीआं बच्चियां ने, मेरियां भैणां ने, उन्हां सारियां नूं रोज़गार मिल सके। चाहे घट सही कुछ जिवें बहुत पढ़ियां लिखियां जिहड़ियां लेडीज़ नहीं होणगियां, उन्हां नूं उस लैवल ते जिहड़ा उन्हां नूं किसी तरीके दी ट्रेनिंग देने की जरूरत होएगी। जिवें असीं पिंडां दी गल करदे तो अचार पापड़ या फिर दरियां बनाउण दी जिहड़ी ट्रेनिंग है, इस तरीके के सैल्फ हैल्प ग्रुप बना के उन्होंने रोज़गार मुहैया करवाया जाएगा। होर जानकारी मैडम रमन जी, रिमी सिंगला जी और कुलदीप कौर देंगे जी। जिद्दां दिशा रोज़गार मुहिम की गल करिए, जिवें हरदीप जी ने दस्सिया कि असीं ग्राउंड लैवल पर जाके बायोडाटा इकट्ठे करांगे, मेरियां भैणां मेरियां बच्चियां दा जिहड़ियां कि योग्यता दे विच परपक्क होणगियां जां फिर हत्थां दे नाल काम करदियां होणगियां, उन्हां नूं असीं नाल लैके दिशा ट्रस्ट वालों एक मतलब जॉब्स जिहड़ियां उन्हां नूं प्रोवाइड करवावांगे, उन्होंने अकॉर्डिंग जो उन्होंने योग्यता होएगी। जिहड़ियां मेरियां भैणां फील्ड दे विच काम करना चाहुंदियां ने, उन्होंने भी काम असीं मुहैया करावांगे। जे कोई मेरी भैन घर बैठ के काम उहदे हत्थ दे विच हुनर है वो करना चाहुंदी है, असीं वो भी करावांगे। असीं एक सोच लैके चले हैं तो साडी इस सोच नूं साकार जिहड़ा है तुसीं सारिआं ने रल के करना हैगा, क्योंकि जदों कोई काफला कोई कदम चलदा उदों कुछ क लोग हुंदे ने, पर जे तुहाडा सारिआं दा साथ होऊगा तो ये जिहड़े कदम ने ये काफले च बन जाणगे। सो दिशा ट्रस्ट दा जिहड़ा सुपना है रोज़गार मुहिम दे विच सानूं कामयाब करो। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। मैं डॉक्टर रिमी सिंगला दिशा ट्रस्ट नाल काफ़ी सालों तो जुड़ी हुई हाँ। अपने वालों मेरे लैवल पर जो हो पाएगा वो आई विल डू माई जॉब बेस्ट। जिमें मेरे को कोई मेरा अपना हॉस्पिटल है, रेडियंस हॉस्पिटल है लांडरा रोड पर, तो जो कोई स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, डाटा ऑपरेटर की वैकेंसी है, हॉस्पिटल नॉर्मली निकलदियाँ रहंदियां ने। तो मेरे अपने जिन्हें कॉन्टैक्ट्स है ने बाकी हॉस्पिटल्स के HRs के नाल वो मैं ज़रूर हैल्प करके अपने ट्रस्ट वालों उन्होंने हैल्प करने की कोशिश ज़रूर करांगे। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਿਊਮਸ ਉੱਤੇ ਆਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜੌਬਸ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ IT ਕੰਪਨੀਜ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਵਿਦਿਅਕ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ दिशा जॉब्स एक पोर्टल बन जाएगा। उस पोर्टल के उत्ते जिहड़ियां सारियां चीज़ां दिशा ऐप असीं बहुत जल्द लॉन्च करांगे, तो वो सारियां चीज़ां उहदे दी साडे कोल इकट्ठियां हो जाणगीआं।
ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸਿੰਗ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦਿਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਮੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸਿੰਗ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ MRD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਹੈਲਪਰ, GDA ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ, ਅਕਾਊਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸક્ષਮ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਰਿਮੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਮੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਮੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਮੀ ਸਿੰਗਲਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ IVY ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਬਤੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਲਝੇ ਤੋਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਦੀਪ ਰਮਨ, ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਫੇਮ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੰਡਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੰਡਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਬਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਧੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ, ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ। MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਗਟਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, DD ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਰਮਨ ਮੈਮ, ਰਿਮੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੱਢੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦਰਦ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਹੰਡਾਉਣ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ 8-10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਬ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿੰਕਸ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇੱਕ ਫੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਿੰਕਸ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਮੀ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨਰਸਿੰਗ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸક્ષਮ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲਿੰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਆ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓਗੇ?
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮਹਾਓ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ YouTube ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਹਾਓ ਦੁਆਬਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਨ ਦੱਸਣਗੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਮੀ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਸਿਡ ਵਿਕਟਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਸਿਡ ਵਿਕਟਮ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਕਲਾ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਨਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਨਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਨੇ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟਫ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹਰਦੀਪ, ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਮੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਵ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਜੌਬ ਲਵਾਉਣੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਮੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਰਦੀਪ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਸਟਾਫ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟਸ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ HRs ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਗਰਲਸ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਅ ਹੈਲਪ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਮਾਈ ਟਰਸਟ, ਕਿ ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 125 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੀਇੰਗ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰਤ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਿਡ ਵਿਕਟਮਸ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਔਖਾ ਟਾਸਕ ਕੀ ਆ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਐਸਿਡ ਵਿਕਟਿਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।